اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ساتھی حاضر ہوں آپ لوگوں کے درمیان کچھ اہم گفتگو کرنے کے لیے۔ محترم ساتھیوں، جیسا کہ آپ تمام ہی لوگ یہ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک نیا فتنہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ مولا کائنات مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی افضلیت کو لے کر کے تمام باتیں کی جا رہی ہیں، اور جس طریقے سے ایک کمپٹیشن کرانے کی نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ کوشش کی جا رہی ہے حضرات شیخین اور مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان، جس طریقے سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے کہ ان شخصیات کے درمیان کسی طریقے کا کوئی ایسا معاملہ ہے، اور جس طریقے کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور جس طریقے کی بیان بازی کی جا رہی ہے، یقینی طور پر یہ حضور مولا متقیان کی گستاخی ہی ہے، جس طریقے سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس طریقے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ حضرات شیخین کریمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنا یہ عام شخص کی بات نہیں ہے، یہ عام شخص کے بس کی بات نہیں ہے جو ان کے فضائل اور مراتب کو بیان بھی کر سکے۔ حضرات شیخین کریمین سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ وہ ذاتیں ہیں جن کے بارے میں جب آپ مطالعہ کریں گے اور ان کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے محبت کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور خود ان ذاتیات کی مولا کائنات مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام سے کس قدر محبت ہے، اس کے بارے میں جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ خلافت کو افضلیت کا معیار بنانے والے لوگ جس طرح کے جاہل ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ وہ کس قدر خونی کھیل کھیلنے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں وہ ملک ہندوستان ہے، اور یہاں کبھی بھی اس طریقے کی کوئی بحث مباحثے نہیں ہوئے۔ دراصل حب صحابہ کے نام پر یہ خود بہت بڑے گستاخ صحابہ ہیں جو تاریخ کے ان صفوں کو پلٹ دینا چاہتے ہیں، بلکہ پلٹ رہے ہیں، جن کے کھولنے پر
अवाम व अहले सुन्नत के दरमियान अफरा तफरी मचेगी। जब आप खिलाफत को अफजलियत के साथ जोड़ोगे तो यकीनी तौर पर फिर सकीफ़ा के पन्ने भी पलटे जाएंगे, और उसमें जो मामलात हैं वो जब निकल करके सामने आएंगे तो जिन लोगों के सामने तुम बात कर रहे हो, दरअसल सबसे बड़ी बात यह है ना कि बात जिनसे की जाती है उनका भी एक मेयार होता है। ये लोग जिनसे बात करते हैं वो भी उसी पस्त मेयार के लोग हैं जिनकी अक़लें और जिनके जहन कुंद हैं, जिन्हें ख़ुद तारीख़ की ख़बर नहीं, जिनको ख़ुद इल्म की ख़बर नहीं, उनके दरमियान ये बात करते हैं। जैसे श्रोता होते हैं वैसे ही वक्ता होते हैं। आवाम को जो चीज़ पसंद होती है मुकर्रिर वही बात करता है। तो जैसी इनकी आवाम है वैसा ही ये बोलते हैं। अब अगर इनकी आवाम इनसे सवाल करने लगे तो जाहिर सी बात है सवाल करने से पहले उनकी आवाम को मुताले करने पड़ेंगे। और ये तो जिस तरीके की बात करने जा रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं, अफजलियत की बात खिलाफत को मेयार बना करके तय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर जब खिलाफत के पन्ने पलटे जाएंगे तो सकीफ़ा के भी पन्ने पलटेंगे और दूसरे पन्ने भी पलटेंगे, तो फिर तमाम तरीके की बातें आएंगी। फिर दूसरा फरीक भी अपनी बात कहेगा। केवल तुमको ही थोड़ी सारी बात कहने की इजाज़त है, तुम कोई ठेकेदार थोड़ी हो मज़हब इस्लाम के। और सुन लीजिए मुल्ला जी बहुत गौर से, जो धन से फटाफट अहले सुन्नत से खारिज, फलाने से खारिज, धमाके से खारिज करने के फतवे दिया करते हो, तुम्हारी हैसियत क्या है किसी को खारिज करने की? तुमको कौन से सम्मेलन में, कौन से इज्तिमा में और कौन से इजमा में तुमको किसी ने अहले सुन्नत का ठेकेदार बना दिया? ये हिंदुस्तान है, यहाँ हर किसी को अपने अपने मुताबिक चलने के इख्तियारात हासिल हैं जब तक कि वो अपराध की सूरत ना अख्तियार कर लें। और तुम्हारे फतवे भी अगर उस हद से तजावुज़ कर गए कि जिसमें अपराध की बू आ रही है तो वो भी गैर कानूनी होंगे, और देने वाला और शाया करने वाला सब के सब कानूनन अंदर चले जाएंगे। ये सुन लीजिए, कान खोल करके सुन लीजिए, और कानों में अगर मैल हो तो किसी अच्छे कनमैलिए से साफ़ करा करके सुन लीजिए। ये हिंदुस्तान है, तालिबान या पाकिस्तान नहीं है कि जो समझ में आए तुम बक दोगे और जिस तरीके की तुम साजिश करोगे हम उससे अनजान नहीं हैं। तुम्हारा पापा बैठा हुआ है अशरफ आसिफ जलाली, वो तुम्हें तरगीब दे रहा है कि हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने के लिए इस फितने को आगे लेकर के आओ। वो मनहूस मरदूद मलाउन जिसका नाम इलियास है, वो तुम्हें तरगीबें दे रहा है दावत इस्लामी के मार्फत कि हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करो और खिलाफत के बाप खोलो। हिंदुस्तान में फितना फसाद पैदा करने के लिए ये तुम्हारी चालें की जा रही। तुम क्या समझते हो कि तुम ही अक्लमंद हो? दूसरा घास खाता है उसको कुछ नहीं पता है। तुम्हारे जो फ़ौरन के दौरे होते हैं, फ़ौरन के दौरे में जाकर के तुम जिनसे जिनसे मुलाकातें करते हो, क्या लोग बेवकूफ़ हैं? उनको पता नहीं है क्या? तुम्हारी एक एक गतिविधि पे नज़र रखी जाती है। तुम किससे मिलते हो, तुम्हारे किससे क्या संबंध है और उसके किससे क्या तार जुड़े हुए हैं। अभी दावत इस्लामी के एक बंदे ने, जो खंबात का रहने वाला है, जो कब्रिस्तान की जगहों पर कब्ज़ा किए हुए मदरसा चला रहा है, उस मुल्ला के ज़रिए जिस तरीके की बेहुदा हरकतें की गई और मौलाइयों का नरसंहार करने की, जो अपने आप को मौलाई कहते हैं, और वो ये भी सुन लो, मौलाई कोई फ़िरका नहीं है, मौलाई एक फ़िक्र है, एक मोहब्बत का नाम मौलाइयत है, जो मौला अली अलैहिस्सलाम से अपने आप को मुंसलिक करते हैं और कोई नया काम नहीं करते हैं। तरीक़त में और तसव्वुफ़ में यही पढ़ाया गया है कि हमको अली अली करना है। तो अली अली करने वाले मौलाई हैं, तुम उन्हें एक फ़िरका बता करके तुम उनका कत्ल करवाना चाहते हो। तुम्हारे जितने हरबे हैं, तुम्हारे जितने हथकंडे हैं, सबके तार जुड़े हुए हैं मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली के ग़ज़वा हिंद के एजेंडे से, जिसका मकसद है हिंदुस्तान में उन मौलाइयों और उन सूफियों का कत्लेआम करना जो हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं। तुम्हारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है।
तुम्हारी एक एक बात बिल्कुल क्लियर है, तुम किस एजेंडे पर चल रहे हो, और सारी चीज़ें सामने हैं। तुम जिन चीज़ों को लेकर के आ रहे हो, तुम जो ख़तरनाक खेल खेल रहे हो, तुम जो खूनी खेल खेल रहे हो, मज़हब के मिंबरों से और मिंबर रसूल से तुम जिस तरीके का खूनी खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे सारे खेल से हम वाबस्ता हैं। हिंदुस्तान का कानून अगर मुल्ला जी तुमको यह हक देता है कि कहीं भी खड़े होकर के भाड़ की तरह चिल्लाने लगो, कथावाचकों की तरीके, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तो ये तुम्हारे जलसे हैं, तुम इनको जलसे के नाम पे मिंबर रसूल कहते हो, यहाँ से गालियाँ देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? और शर्म उन सुनने वालों को नहीं आती है जो जलसे के नाम पर और दीन के नाम पर गए और मिंबरों पर से गालियाँ सुन रहे हैं। वाह रे, ये कौन सा जो है नया धर्म जो है मार्केट में आ गया है, जिसके तथाकथित धर्म अधिकारी मिंबरों से पे खड़े होकर के गालियाँ बकते हैं। अब ये तो वो बात आ गई, एक श्रीमान जी और हल्ला काट रहे थे, जिनका अपना चेला जो है वो एक पाकिस्तानी है, जो कहता है कि कश्मीर को हम भारत से जुदा कर देंगे और कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। ऐसे चेले के गुरुजी वो मौला अली की अफजलियत को बता रहे थे, मौला अली की नंबरिंग कर रहे थे। क्या इन लोगों ने दूसरों को बेवकूफ़ ही समझ रखा है? तुम जिन लोगों के दरमियान ये बात कर रहे थे, वही तुम्हारा जब शिजरा पढ़ते हैं तो जिनकी तुम गिनती गिना रहे थे वो उस गिनती में ही नहीं है। तसव्वुफ और तरीक़त के सिलसिले में जो चीज़ें मौजूद हैं, उसके अलावा तुम अपनी तरफ से नई चीज़ जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। बात बहुत लंबी चली जाएगी और लंबी बात करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना वाज़े करना है कि ये ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है इन लोगों के ज़रिए, और ये जितने लोग भी खेल खेल रहे हैं, थोड़ी सी तहकीक कीजिए। आप ज़रा सी आपको तहकीक करनी पड़ेगी, आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी कि ये तार कहाँ से जुड़े हुए हैं और किसके ख़िलाफ़ ये तहरीक चला रहे हैं। उनके हिंदुस्तान के लोगों के साथ क्या ताल्लुकात हैं। ये वो हैं जिनकी फतवों की दुकानों से फतवे दिए जाते हैं इस बात के कि होली का रंग पड़ जाएगा तो हाथ काट दिया जाएगा, और दिवाली के दिए जला दिया जाएगा तो ये कुफ्र हो गया, ये शिर्क हो गया, और किसी को मतलब उनके तीज त्यौहार की मुबारकबाद देने से वो काफिर हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमाका हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो अहले सुन्नत की वजाहत कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना इस बात को आप? कम शब्दों में जो बात की गई है, इसकी गहराई को, इसकी बारीकी को समझने की कोशिश कीजिए। ये एक फितना है, एक एजेंडा है जिसके तहत ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। वो लोग जो ख़ुद मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, उनके ही बुज़ुर्गों के जो शिजरात तैयबात हैं, उनके ही बुज़ुर्गों के जो पीरी मुरीदी के शिजरे हैं, उन शिजरों में वो नाम अगर हमें दिखा दो तो हम जान जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नाम आता है तो वो मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम आता है। अब यहाँ से दो शाखाएं डिवाइड होती हैं, एक चिश्ती आर्डर है, कादरी आर्डर है। कादरी आर्डर के जो सिलसिले तरीक़त है उसमें मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम के बाद जो नाम आता है वो ख्वाजा हसन बसरी का आता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और जो कादरी आर्डर है उसमें मौलाए कायनात के बाद जो नाम आता है वो मेरे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम आता है। हर तकरीब में, हर काम में, हर प्रोग्राम में जो शिजरे पढ़ते हो, उन शिजरों में तो मौला अली का नाम आता है।
اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے تم دوسری بات کر رہے ہو، تم دین میں ہی خلط ملط کر رہے ہو، بات طریقت کی کرتے ہو، پیری مریدی کرتے ہو اور اس میں مولویت گھسڑ دیتے ہو۔ ارے ایک چیز پہ قائم رہو نا، بدل دو اپنے شجرات طیبات، اگر ہمت ہو تو نہیں بدل سکتے۔ اور حوالے دیتے ہو بزرگوں کے، ان کی کتابوں کے، شجرہ طیبہ سے بڑا کوئی حوالہ ہو نہیں سکتا، کوئی بھی کتاب لے کر کے چلا آئے۔ تو جو چیز عمل میں ہے وہ چیز زیادہ معنی رکھی جائے گی، یا جو چیز کہیں تحریر ہو سکتا ہے وہ تحریر کسی نے بدل دی ہو؟ اتنی بات عقل سلیم میں نہیں آتی ہے۔ خیر عقل سلیم میں کیسے آئے گی؟ تم جن کو خطاب کر رہے ہو وہ تمہارا خطاب سننے والے ہی اسی معیار کے لوگ ہیں، تو کوئی کیا کرے گا؟ جس دن انہوں نے سوال کر لیا نا، اسی لیے تم لوگ چاہتے ہو کہ یہ کوپ منڈوک بنے رہیں، یہ کسی بھی پرکار کی ماڈرن اور جدید تعلیم نہ حاصل کریں۔ تمہارے ایک دو ایجنڈے تھوڑی ہیں، تمہارے تو اتنے ایجنڈے ہیں کہ اس پہ کتابوں کا ذخیرہ لکھ دیا جائے گا، باقاعدہ ایک یونیورسٹی قائم کر دی جائے گی خالی تمہاری خرافاتوں کا نصاب پڑھانے کے لیے، اور اس پر نہ جانے کتنے پی ایچ ڈی اسکالر بن کر کے نکل آئیں گے۔ میں پھر کہہ دینا چاہتا ہوں اور آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری ایک ایک حرکت سے، تمہاری ایک ایک سازش سے صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن آشنا ہے۔ تمہارا مقصد کیا ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں، لہذا ہم تمام اہل ہندوستان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں، خاص طور سے ہندوستان کے تمام غیر مسلم بھائیوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو اپنے مذہبی منچوں سے گالی گلوچ بکتے ہیں، دوسرے فرقے کے لوگوں کو مارنے اور کاٹنے کی بات کرتے ہیں، یہ کوئی دھرم نہیں کہہ سکتا ہے، کسی دھرم کی یہ شکشا نہیں ہے، کسی بھی مذہب کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کو مارنے کاٹنے کی بات کی جائے۔ یہ اپنا ان کا خود ساختہ بنایا ہوا ان کا نیم ہے، ان کے اپنے قانون ہیں۔ میں ان حدوں کو پار نہیں کرنا چاہتا جس سے بلا وجہ کیا فتنہ پیدا ہو، لیکن عوام، خاص طور سے عوام اہل سنت کو بھی ان کی خرافاتوں کو سمجھنا چاہیے کہ منبر رسول اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے ہیں، گندے جانوروں کا نام لیے جانے کے لیے نہیں ہے۔ صرف اتنی بات آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے۔ باقی اگر کوئی اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے تو وہ دین کا کام نہیں کر رہا ہے، وہ صرف اپنی دکانداری کر رہا، اور یہ کتھا واچک لوگ ہیں، اپنی کتھاؤں اپنے نذرانے کے لیے 25,000 50,000 75,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کی فیس کے لیے یہ اسٹیج شو کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کے چکروں میں نہ پڑیں، ان کی خرافاتوں کے چکروں میں نہ پڑیں، اور دھیان رکھیں کہ ان کے بہکاوے میں آ کر کے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے آپ کسی قانونی پچھڑے اور جھمیلے میں پھنسیں۔ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے پچھلے 20-25 سالوں کا اتہاس کہ ان ملا مولویوں کے چکر میں عوام، اور خاص طور سے عوام اہل سنت کے ہمارے بے قصور نوجوان ان کے بہکاوے میں آ کر کے سڑکوں پہ اتر کر کے ہنگامہ آرائیاں کرتے ہیں، اور ان کے اوپر مقدمے ہوتے ہیں، پھر وہ جیل چلے جاتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں، ان کے بچے، ہمارے بچے جیلوں میں جاتے ہیں، اور ان کے بچے آکسفورڈ، ہارورڈ اور کیمبرج میں پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اس چیز پہ کا خاص خیال رکھیے، اور ان کے حربوں میں، ان کی چالاکیوں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باقی آپ کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اس عقل سلیم کا استعمال کریں اور خود فیصلہ کریں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔